जय जगन्नाथ। वृष राशि 2026 गोटे नुआ वर्ष नुआ समय नुआ उपहार नहीं कि आसो देखु वृष राशि जातक बृंद आपणकर राशि हूँ शुक्रदेव राशि। तो शुक्रदेव राशि सब कौन चाकचक्य रहा भल जिन पिंधा भल जिन खावा भल जिन सब मनोनिवेश करने को भल लगे। तो शुक्रंकर राशि 2025 आप बहुत असुविधा जाइए राग मतलब जाइए बहुत रागिंट आप बहुत अर्थ विनियोग कर सारी स्वास्थ्य आप साथ देवी। तो 2026 आपणकर केमती कौन घट देखो आम निश्चित भाव आलोचना करिया। आप फास्ट आम देखो कुंडली यदि वृष राशि 2026 खोलिया देखो चार्ट आपको प्रथम चार्ट अनुसार मुझे बुझे दूसरी जेहेतु आप निजे आराम से बुझीपारे। आप देखो जो आप लग्न भाव 2 लिखा जाए चंद्र अच्छा सेमती सेकेंड हाउस रे बृहस्पति अच्छा थर्ड हाउस आपणकर 4 जो लिखा जाए थर्ड हाउस लग्न भाव गणिले। तो चतुर्थ भाव केतु तो ये आप देखते गोटे बहुत बड़ जिन गोटे देखा जाए अष्टम भाव जो 8 लिखा जाता परटा हूँ अष्टम कहीं यहाँ हूँ वृष राशि वृष लग्न। तो देखूँ गोटे बहुत बढ़िया जिनस आप देखो 4 राशि पुणी कौन राशि देखो शुक्र बहुत शक्तिशाली ग्रह रजा ग्रह मंगल सेनापति शुक्राचार्य तांकर ग्रह तापर सबुठ लाभदायक ग्रह जदि आम कह बुध। तो 4 जनक प्लेसमेंट गोटे जगार हो तो यार माने कौन आम बुझा निश्चित भाव में दशम घरे राहु राहु दशमी दुनिया बशमी कहुई किंतु आपण राहु कौन काम करके आसुची निश्चित भाव में आप देखूँ एवं आपण शनिदेव निश्चित भाव में लाभ भाव में बस आपणकर जातक एमतीका एथर हो वर्ष 2026 निश्चित भाव में किसी ना कि भल किसी ना कि अत्यंत भल एवं किसी ना कि विपज्जनक जिनस देखा जाऊँगी। तो निश्चित भाव में आलोचना करवा प्रथम आम स्वास्थ्य विषय आलोचना करवा। हेल्थ लग्न भाव को जब हेल्थ देखा चंद्र अच्छा सेकेंड जोटा अच्छी राशि 2 जो लिखा जाए 2 लॉर्ड जी आमर अच्छा शुक्राचार्य शुक्र। तो अष्टम भाग में शुक्रंकर जेहेतु मंगल साथी ज्योति सूर्यंकर साथी बुध मंगल शुक्र जो आम ज्योतिटा एतटा भल कहुए निश्चित भाव में प्रॉब्लम आपणकर देखिए आखि जनित प्रॉब्लम ब्लड रिलेटेड इश्यू बीपी रिलेटेड इश्यू सर्जरी जोग देखा वृष राशि निश्चित भाव में ये वर्ष आपण मानक मेडिकल एवं हॉस्पिटैलिटीज बहुत अर्थ व्यय हम हॉस्पिटलाइज आप निश्चित भाव में पारती जेहेतु देखो आप लॉजिक हूँ शुक्र अष्टम हाउस आम सब को अशुभ हाउस गहरी हाउस। तो अष्टम हाउस जब मंगल साथ ज्योति रोचे जी शुक्र लग्न स्वामी निश्चित भाव में आपणकर ब्लड जनित रिलेटेड सर्जरी जनित रिलेटेड इश्यू किंबा आपणकर इंटरनाल किसी प्रॉब्लम थी सेक्सुअल रिलेटेड ये सब जिनस गुड़ाक आपणकर निश्चित भाव में प्रॉब्लम रोचे से भाव में स्वास्थ्यर समस्या निश्चित भाव में यही जो 2026 प्रारंभ जुलाई जे अधिक रहित आपण मानक आ गोटे कथा कहीदे स्वास्थ्य जनित कथा जदि स्वास्थ्य जनित किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिम्पटम्स आपण मानक आसूची देखो आप निश्चित भाव में फर्स्ट डॉक्टर साथ कनसल्ट करूँ। ओके आम निश्चित भाव में एवं आम दाम्पत्य जीवन कथा आलोचना करवा प्रेम परिणयर कथा स्वामी स्त्री कथा आउ तत्सहित जो मैंने प्रेमिक प्रेमिका अच्छा अग्नि परीक्षा निश्चित भाव में 2026 आपण लाइफ अग्नि परीक्षा रिलेशन रिलेटिव्स मानकर जो ताना सहिबा पड़ार समय कौन भाई मो लॉजिक सहकार आपको बुझाऊँगी बृहत पराशर ऋषिंकर जो तांकर लिखनी अनुसार शास्त्रानुसार 7th स्वामी देखु अष्टम भाव में अच्छा तो रिलेशनशिप इश्यू निश्चित भाव में अष्टम भाग में देखो तो गोटे कथा आपण मैंने देखिए इथर कमी घटना घट माता पिता मैंने आप शाशु शशुर हो जो बहु जी थे तो पुअर बापा
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ରହିବନି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜୀବ ଅଜୀବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ହେଇନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ସିନା ଏମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିବ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ଏ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି, ତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ପରିବାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଦଶମ ଭାଗରେ ରାହୁ, ତ ଘେରି ହିଁ କେତୁ ରାହୁ କେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଜନିତ ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, କି ଅଗ୍ନିଜନିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି କି ନୂଆ ଯେମିତି ରିନୋଭେସନ୍ କରାଯାଏ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେମିତି କରାଯିବ। ଆଉ ଘର ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ମାହୋଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମିବ। ମାହୋଲ ବନେଇକି ବାହନ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଉଛି ବାହନ ବଦଳା ହେଉ କି ନୂଆ ବାହନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାବ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ, ବିଦ୍ୟା, ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ସନ୍ତାନମାନ ବୃଷ ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରି ଗେମିଂ ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କୁଣ୍ଡଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କ'ଣ ଫଳ ଘଟୁଛି 2026ରେ ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ବିଲକୁଲ ଫଳ ଏବଂ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶାର ଫଳ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆମେ ରିମିଡ଼ି ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଲି ଆନାଲାଇଜ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅତିବାହିତ କେମିତି କରିବ, ଲାଇଫ୍ କେମିତି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହ ଦଶା ଜାତକ ବିଚାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଜବ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହେ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ। ତ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ 6th ହାଉସ୍ର ମାଲିକ 8th ହାଉସ୍ରେ, ତ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଓଲଟପାଲଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 2025 ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି କ୍ୟାରିୟର ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ଜବ୍ ହେଉନଥିଲା ଠିକ୍ସେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ରହିବନି। 2026ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବ ହେବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଜବ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ପୁଣି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କି କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ ଅକ୍ଟୋବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ରହୁଛି, ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍। ତ ଧନ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍, ପୈତୃକ ଲାଭ, ସରକାରୀ ଲାଭ, ଜମିଜମା ଜନିତ ଲାଭ, ୱିଥ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଯେଉଁ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍, ମାନେ ସୋ ମେନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
ଆଉ 10th ହାଉସ୍ରେ ସେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ରାହୁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦିମାଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱେଲ୍ଥ ୱାଇଜ୍। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାହୁ ଦଶମ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ବୃଷ ରାଶି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 2024 ରହିଛି। ଆଉ ହେଲ୍ଥ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବି, ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଛି। ଆମ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମର ବୃହତ୍ ପରାଶରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରିମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଙ୍ଗ ଦ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ରୁଙ୍ଗ ସ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପରିଣତ ହେବ।